الصبح بدا من طلعته. جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی، یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جاتا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہو۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سوید نامی ایک زخمی، وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کے آخری شہید جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی، اور ان کی آتشی غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔
शिमज़ अल जोशन हज़रत अली औसत जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से दुनिया जानती है, 14 साल की उम्र में थे, बीमार थे, खैमे में घुस के उनको भी शहीद करने लगा। तो हुमैद बिन मुस्लिम ने कहा कि क्या बच्चों को भी शहीद किया जाएगा? तो वो रुक गया। अमर बिन साद के हुक्मनामे से मुकद्दस लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, हत्ता कि उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई और शहीदों के सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए। हुसैन इब्न अली और उनके आयान अनुसार काट दिए गए। फतह के नकारे बजे, जश्न मनाए गए और ये काफिला करबला से कूफे की जानिब रवाना हुआ। शहीदों के सर नेज़ों पे आगे आगे चल रहे हैं और ऊंटों के ऊपर हुजूर की बेटियां, हुजूर की शहजादियां और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बांधा गया है और ये तकद्दुस माब काफिला कूफे पहुंचता है। इब्न ज़ियाद बहुत खुश था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। नवासा रसूल का सर एक तश्त में रखा उसके सामने था और वो छड़ी से आपके होंठों और आपके दांतों पर ज़रब लगाता। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल इस मजलिस में मौजूद थे। वो खड़े हो गए, गुस्से से उनका बदन कांप रहा था और आपने कहा, जालिम, छड़ी को यहां से हटा ले, मैंने खुद इन आंखों से रसूलुल्लाह को ये होंठ चूमते हुए देखा है। इब्न ज़ियाद गुस्से में बिफरा हुआ बोला, अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम रोते हुए दरबार से बाहर निकले और साथ अहले कूफा को मुखातब करके कहा कि अहले कूफा, तुमने हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया और इब्न मुरजाना के गुलाम बन गए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक कोने में बैठी थी, पुराने कपड़ों में मलबूस। एक वो वक्त भी था कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब कूफे में आई, सैयद नालियुल मुर्तज़ा के ज़माने में उनके दौरे खिलाफत में दारुल खिलाफा कूफा मुतअय्यन हुआ। तो ये मदीने से कूफे आई तो उस वक्त कूफे की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने इनका इस्तक़बाल किया। खलीफतुल मुस्लिमीन की शहज़ादी, रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का अक्स हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कूफे में दाखिल हुई। तकरीम, इज़्ज़त और विक़ार के साथ आपका इस्तक़बाल किया गया और आप ख़वातीन को दर्स कुरान देती, हुज़ूर की शरीयत सिखाती। और आज वही कूफा है, वही दीवार उतर है और वही ज़ैनब है। और आज ज़ैनब के साथ हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर है। पुराने कपड़ों में मलबूस हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आज उसी कूफे में दाखिल हुई। दारुल अमानत के एक कोने में तशरीफ़ फरमा है कि इब्न ज़ियाद पूछता है, ये खातून कौन है? हज़रत ज़ैनब खामोश रही। उसने दूसरी मरतबा पूछा, आप फिर खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा, आप फिर खामोश रहे। फिर एक लौंडी ने बताया, ये ज़ैनब बिन्त अली है। तो उसके सामने हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पड़ा था और वो हज़रत ज़ैनब से मुखातब होकर कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त दी और यजीद बिन मुआविया को फतह अता की। तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फिर दरबार इब्न ज़ियाद में एक खूबसूरत खुतबा अता किया। ज़ैनब बोल रही थी, लग रहा था मौलाए कायनात बोल रहे थे। ये खुतबा बअमरे मजबूरी था, इब्न ज़ियाद की खुराफात का जवाब था।
تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئی اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ 3 لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئی، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا۔ اس نے بڑے تعصف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیں۔ بے مروت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے
اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر دیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا۔ تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو۔ تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا، اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پیترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا۔ حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیاں۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔
अल्लाह अकबर। ये वक्ती तसर्रुफ था इसका, वरना ये कौन है इजाजत देने वाला? मिंबर तो हुसैन इब्न अली के नाने का है। खैर, मस्जिद दिमश्क में गए, लोगों का हुजूम था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे जलवा फिराज हुए। खिताबत तो इनके घर की लौंडी है। तो जब आपने खड़े होकर के खुतबा दिया और फजाइल व मनाक़िब अहले बैत बयान किए, लोगों के सीनों के अंदर आतिश मोहब्बत अहले बैत की जोश मारने लगी। यजीद डर गया कि अगर कुछ देर खुतबा जारी रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हों। तो उसने मुअज्जिन को इशारा किया और वो अजान देने लगा। तो उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हमने इस बात की अपने खून से गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। फिर उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा यजीद देख, अजान में तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम? तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कभी भी मिटने वाला न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की रही वो जफा, रहा तो नामे हुसैन जिसे जिंदा रखती है कर। यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ते से हटा दिया। उसका ख्याल था कि ये बागी हैं और मैं इनको कुचल दूं। हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, उनका खानदान शहीद कर दिया गया। सिर्फ 14 साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हादसे में, इस वाक़या में जो है वो बचे। और सबसे ज्यादा दुख अपनी आंखों से उन्होंने देखे। करबला का मंजर भी देखा, कूफे का दारुल इमारा भी देखा और दिमश्क का दरबार यजीद भी देखा। और फिर यहाँ से मदीने पहुंचकर अहले मदीना से जो सामना हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो लम्हे भी देखे। कहते हैं इस वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे। जब भी पानी पीने लगते तो रो पड़ते, उन्हें शायद सकीना की प्यास याद आ जाती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रंग जर्द हो जाता जब करबला की याद आती और बसा औकात शहर से वहशत होने लगती और दूर बाहर निकल जाते और जा करके वहां खेमा गाड़ लेते और महीना महीना वहां जिक्र फिक्र और इबादत में लगे रहते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में जंजीरें और ऊंट पे बांध करके जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे। और वो घड़ियां भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर कितनी दर्दनाक थी कि जब शहजादियां ऊंटों के साथ बांधी गई थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा का सर अपने सामने चलता हुआ देखते थे। और ये दर्दनाक लम्हे कि जब रात की घड़ी आई तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन के आंसू नहीं थमते और उनको गशी पे गशी आती है। तो वो आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती हैं और कहा ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि पुप्पो जान अगर हो सके तो बाबा का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता है। वो वक्त भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आता जब जख्म और दर्द और दुख हाथ से तजावज करते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन मदीना की तरफ मुंह कर लेते हैं और हुजूर की बारगाह में हवा के हाथों पैगाम भेजते हैं। इन दिल तैयारी सबा यौमन इला अर्दिल हरमी बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबीयुल मुहतरमी या रहमतन लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदिज़ ज़ालिमी फिल मौक़ब वल मुज़दहमी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा और ये सारे दुख सहे। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि वलीद के ज़माने में दोबारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ लिया गया और इनके हाथों में दोबारा हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां डाल दी गई। मैं मिलने गया तो जो ही इमाम के हाथों में हथकड़ियां देखी तो मेरा दिल डोलने लगा और मेरी आवाज़ गले में दब गई और आंसू थे कि थमते नहीं थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे देखा तो मुझे तसल्ली देते हुए कहा ज़ुहरी क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने कहा हजरत करबला में थोड़े दुख देखे थे और अब ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन जंजीरों को और उन हथकड़ियों को जिनसे आप जकड़े गए थे झटका दिया, लोहे की जंजीरें टूट गई। कहा ज़ुहरी हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं वरना ये जंजीरें क्या होती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा था। हर दौर के हाथ में वक्त डरते थे और उनकी इज्जत से हसद करते थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक
बनु उमैया का बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुजरा है। एक दिन तवाफ करते करते हजर असवद के सामने आया, उसके दिल में आया कि मैं हजर असवद को बोसा करूं, लेकिन रश इतना था कि आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई और पीछे हट के खड़ा हो गया कि रश कम होता है तो मैं हजर असवद को चूमता हूं। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी तवाफ करते करते हजर असवद के करीब आए। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, हजर असवद को चूमा, फिर आगे बढ़ गए। वलीद बिन अब्दुल मलिक को बड़ा गुस्सा आया कि लोगों ने मेरे लिए तो राहें नहीं छोड़ी और ज़ैनुल आबिदीन के लिए राहें छोड़ दी हैं। तो वो अपने दरबारी शायर को, फरजदक को, जो उसके साथ खड़ा था, उसको पूछता है, मन हाजा, ये कौन है? हालांकि उसे पता था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाज़ औक़ात सवाल तफ़हीम के लिए किया जाता है, समझने के लिए किया जाता है, और बाज़ औक़ात सवाल तहकीर के लिए किया जाता है। जिस तरह किसी शख्स को आप पसंद न करते हो और वो कोई काम करे तो आप कहते हैं ये कौन है, ये कौन है? तो उसने कहा मन हाजा, ये कौन है? अब फरजदक शायर था और दरबारी शायर था, उसे अच्छी तरह पता था कि मन हाजा से बादशाह क्या सुनना चाहता है। लेकिन आज उसकी गैरत ईमानी जागी। बादशाह ने कहा मन हाजा, ये कौन है? तो फरजदक ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, बादशाह तू नहीं जानता ये कौन है? इसको तो बतहा के संगरेजे भी जानते हैं, इसको तो जमीन वाले भी जानते हैं, आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। ये फातिमा का बेटा है, ये अली का शहजादा है, ये रसूलुल्लाह का नवासा है। तेरा मन हाजा कहना इस मारफा को नकरा नहीं करेगा। ये कल भी मारफा था, ये आज भी मारफा है। खड़े खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में एक तवील कसीदा लिख दिया। बादशाह तो इससे कुछ और सोच रहा था, उलट हो गया। उसने एक फरजदक को जेल में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, आपने अशरफियों की 2 थैलियां खादिम के हाथ भेजी, ये हमारी वजह से तुम्हारे ऊपर ये उफ्ताद पड़ी है। तो उसने थैलियां कबूल की, चूमा आंखों से लगाई और फिर खादिम के हाथ में देते हुए कहा, इमाम को मेरा सलाम दे देना और कहना हजरत सारी जिंदगी ने टगों के लिए, इन पैसों के लिए, अशरफियों के लिए शायरियां की हैं। ये जो मैंने कसीदा लिखा है आपके नाना की शफात के लिए लिखा। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। इमाम हुसैन को तो काट दिया गया ना, इसलिए काट दिया गया कि ये हमारी हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, बहाना ये बनाया, नज़्म हुकूमत में ये मुखिल हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें शहीद कर दिया गया। न सिर्फ उन्हें शहीद किया गया, सर काटे गए, नेज़ों की नोक पे चढ़ाए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। क्या क्या जुल्म था, क्या क्या जबर था जो रवा नहीं रखा गया। प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया, 6-6 माह के बच्चे भी नहीं छोड़े गए। इमाम हुसैन जब हजरत अली असगर को अपने हाथों पे उठा के फुरात के किनारे जा खड़े हुए तो आपने अश्किया से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बोला। चुल्लू से पानी भरा ताकि असगर का हलक तर हो जाए, तो पानी अभी हलक तक नहीं पहुंचा, 2 शाखा सनसनाता हुआ तीर आया और अली असगर का गला चीर गया। और कहते हैं वो जो तीर था जो हजरत अली असगर का गला चीर के आगे गुजरता है, वो तीर था जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्दन लटक जाती है, खून बहने लगता है। इमाम हुसैन उस खून को आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। नस्ल मिटा दी गई, शहीद कर दिए गए, घोड़े दौड़ाए गए। सादाते किराम, इस्मत शियार पैगंबर ज़ादियों को ऊंटों पे बिठाया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, चादरें छीनने की कोशिश की गई, क्या कुछ नहीं हुआ। तारीख दर्दनाक है और ये पैगंबर के मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने ये सब कुछ किया। बेमुरव्वत, बेवफा, तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। लेकिन यजीद की दलील ये थी कि ये हुकूमत का नज़म चलता है, इसे चलने दिया जाना चाहिए। इन्होंने क्यों रुकावट डाली है? लिहाजा ये बागी हैं, इनको काट दिया जाए। मैं कहता हूं इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके आयान अंसार को शहीद कर दिया गया, पूरे खानदान को प्यासा रख के ज़बह कर दिया गया, 6 माह के बच्चे भी नहीं छोड़े गए, 80 साल के बूढ़ों को भी शहीद किया गया, खवातीन को ऊंटों पे बिठाया गया और गली गली इस्मत माब पैगंबर रहमत की शहजादियों को कूफे और दमिश्क के बाजारों के अंदर पढ़ाया गया। तो मुझे बताएं उसके बाद यजीद की हुकूमत ने क्या किया, उनका क्या कारनामा था? कितने मुहद्दिस पैदा हुए, कितने मुफक्किर पैदा हुए, कितने जर्नैल पैदा हुए, कितने सूफी पैदा हुए। कौन था जो उनके तख्त व ताज और उनकी हुकूमत जिसको बचाने के लिए इतना बड़ा हादसा कर दिया और पैगंबर के बेटों को शहीद कर दिया? तो क्या फिर उस हुकूमत ने किया? यजीद ने, यजीद का अपना बेटा तख्त पे बैठने के लिए तैयार नहीं था। 6 माह के बाद उसकी लाश घर से निकली, उसने कहा कि ये तख्त जो है वो आले रसूल के खून पे बना है, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। और रुस्वा हो गए। और यजीद जिसको जोन था कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूं, इसको बचाना है, उस सल्तनत ने इस्लाम के लिए क्या किया? मुझे बताओ, कौन से जर्नैल पैदा किए, कौन से हुक्मरान पैदा किए,
اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مصلح پیدا کیے، اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا. اور ذرا حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں. آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا. یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر. آج جہاں بھی منبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نہیں. اللہ اکبر. اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. 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 جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.